개인적인 이야기입니다만 얼마 전 라식 수술을 했습니다. 며칠이 지나니 세상이 다르게 보이더라고요. 마치 다시 태어난 것만 같았습니다. 혹시 인생 2회차가 있다면 이런 기분 아닐까요? 타임슬립물은 예전부터 있어 왔지만 최근 시간여행의 풍토가 달라졌다고 합니다. 주인공의 이야기는 과거를 바꾸고 싶다는 욕망에서 출발합니다. 즉 후회하기 전의 시간으로 되돌아가 원래 세상을 뒤엎어버리는 설정이죠. 물론 만화나 소설 속에서나 가능한 가정이지만 다시 산다면 정말 멋지게 해낼 수 있지 않을까? 그때 다른 선택을 했다면 실패하지 않고 살아갈 수 있지 않을까? 누구나 이 황당한 상상을 응원하게 됩니다. 모두 후회를 안고 살아가니까요. 정말 인생 2회차는 기적 같은 이야기일까요? 눈을 질끈 감았다 떠보지만 현실은 언제나 여전히 인생 1회차. 어쩔 수 없다면 즐기라는 말을 되새겨봅니다. Hi, I'm DJ 진진 and I sometimes dream about time travel. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold you in my arms, to promise you my love, to tell you from the heart, you're all I'm thinking of. I'm reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again.
네, 안녕하세요. 오늘도 어김없이 돌아온 아도란의 DJ 진진입니다. 후후. 오프닝 곡은 웨스트라이프의 My Love이었습니다. 80년대생을 타임머신 태우는 노래라고 합니다. 제 선곡은 아니고 감독님 초이스인데 이 노래를 틀면 가사가 자동 재생이 된다나요? 영어 시간에 필수로 배웠던 팝송 중 하나라고 합니다. 오호. 네, 아도란의 과학 전문가 엑소쌤은 타임머신은 불가능하다고 했지만 상상은 자유잖아요. 그래서 오늘은 인생 2회차에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 원래는 마치 인생을 두 번 사는 것처럼 너무나 능숙한 행동을 하는 사람에게 붙이는 말인데요. 인생 2회차. 한 번쯤 인생 2회차를 상상하게 되는 이유는 누구나 후회를 하기 때문이죠. 그렇기 때문에 그때 내가 만약에 이런 실수를 안 했다면 내 지금 현재의 모습이 조금 더 나아지지 않았을까라는 상상은 누구나 해본 상상이 아닐까 싶습니다. 인생 2회차로 살게 된다면 저는 개인적으로 연습생 때로 좀 돌아가고 싶긴 해요. 왜냐면 제가 노래를 그때는 좋아하지 않았었고 뭔가 랩만 주구장창 팠던 그 시절로 돌아간다면 2배 노력해서 노래도 하고 랩도 하고 춤도 추고 다방면으로 좀 많이 할걸 이라는 생각을 저도 후회하고 있기 때문에 연습생 때로 좀 돌아가고 싶은 마음이 있습니다. 인생 2회차 좋기만 할까라는 질문에는 저는 그렇지 않을 것 같다라고 생각이 들어요. 방금 생각이 든 거지만 인생 2회차인데 똑같은 실수를 똑같이 반복하는 순간 뭐랄까 후회나 이런 것들이 한 2~3배가 더 크게 느껴지지 않을까 싶습니다. 그때는 몰랐고 나중에 커보니까 알 수 있는 실수들이 굉장히 많을 거란 말이에요. 근데 인생 2회차 하게 되면 이건 분명히 실수인데도 그렇게밖에 못했던 이유가 분명히 있을 거란 말입니다. 하지만 그걸 알면서도 실수를 해야 되는 약간 그 성격도 비슷하고 하다 보니까 그런 실수들 때문에 후회도 2배, 3배가 되지 않을까 싶습니다. 자, 다들 아시잖아요. 현실은 1회차뿐입니다. 지금 최선을 다하고 되도록 후회하지 말자라는 말과 자, 우리 라식 수술로 시작해 인생 2회차까지 이야기하는 방송 아이돌 한국어는요. 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045 문자나 반디 앱으로 메시지 기다립니다. 여러분이 만약 인생 2회차를 산다면 하고 싶은 것들을 남겨주시면 감사하겠습니다. 당첨되신 분들에게 인생 2회차에도 먹고 싶은 생일상 반찬 세트 보내드리고요. 인생 2회차 이야기를 해서 우리 선곡도 시간을 주제로 한번 해봤습니다. 빌리 조엘의 The Longest Time 듣고 올게요. For the longest time. Whoa, for the longest time. If you said goodbye to me tonight, there would still be music left to write. What else could I do? I'm so inspired by you. That hasn't happened
you're gone. I'll take my chances. I forgot how nice romance is. I haven't been there for the longest time. I had second thoughts at the start. I said to myself, hold on to your heart. Now I know the woman that you are. You're wonderful so far, and it's more than I hoped for. I don't care what consequence it brings. I have been a fool for lesser things. I want you so bad. I think you ought to know that I intend to hold you for the longest time. Whoa, 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 for the longest time. 네, 제 옆에 나와 계시는 분들은요, 인생 1회차에서 2회차로 만들어주실 분들입니다. 물리치료사 김인영님, 그리고 서상영님, 어서오세요. 웰컴! 안녕하세요. 저는 물리치료사 서상익입니다. 네, 안녕하세요. 물리치료사 김인영입니다. 어허. 두 번째 출연이네요. 야, 그렇습니다. 벌써 두 번째 출연입니다. 지난 방송 들으셨나요? 예. 네, 어. 너무 잘 들었고요. 예. 되게 걱정했었는데 그때 당시에 분위기가 좀 편안하고 같이 찐디님하고 대화하는 형식이어서 그랬는지 네. 되게 즐겁게 재밌게 편하게 잘 나와서 되게 좋았어요. 그리고 또 주변에서도 되게 네. 되게 막 부럽다, 신기하다 막 다들 해주셔가지고 네, 좋았습니다. 아, 감사합니다. 지난 방송과 비교했을 때 그래도 긴장이 좀 덜 되시는 편이신지, 지금 기분은 좀 어떠신지요? 네. 지난 방송 때는 긴장 80, 설렘 20이었다면 네. 지금은 설렘 80, 긴장 20을 이야. 가지고 왔습니다. 아, 너무 다행입니다. 그때 너무 첫 마디 할 때 너무 약간 이런 식으로 하셔가지고 아 근데 항상 끝날 때쯤에 좀 편안해지시더라고요. 맞아요. 그리고 그 다음 주 방송 아니면 두 번째 나오셨을 때는 아 이곳은 그냥 편안하게 얘기하면 되는구나라는 마인드로 또 탑재하시고 보통 나오시는데 오늘 두 분도 그러신 것 같습니다. 네. 자, 긴장을 많이 하는 사람에 대해서 좀 이야기를 해볼 텐데 자주 긴장을 많이 하는 사람이 좀 자주 하는 자세나 약간 실수하는 것들이 좀 있을까요? 명확하게 있죠. 네. 긴장이나 불안, 우울, 초조 같은 이런 감정들은 우리가 이제 교감신경계라고 불리는 이제 신경계를 자극하기 때문에 우리 근육을 수축시킵니다. 그 중에서 가장 민감하게 반응하는 게 목, 어깨 근육이에요. 그래서 긴장하시는 분들을 보면 목이 이렇게 좀 짧아져 있는 자세가 많아요. 접니다. 그게 나야 바둠바둠. 사실 멤버들이 항상 저한테 얘기해요. 형 어깨 좀 내리고 살아. 이게 뭐야? 이러고 살아요. 저는 그래서 항상 저는 내린다고 생각하는데 이게 조금 뭐 새로운 환경에 들어가면 저도 모르게 이렇게 돼요. 맞아요. 네. 근데 그 약간 약간 멘탈적으로도 좀 불안이나 새로운 거 받아들이는 거를 되게 두려워한다고 하더라고요. 그래가지고 아 그냥 나는 그런 사람인가 보다 하고 생각나면 아 맞습니다. 생각나면 내리고 생각나면 올라간 것 같은데 되게 저희는 어쨌든 모니터를 많이 하는 환경에서 네. 많이 있다 보니까 모니터를 찍어보면 드라마를 최근에 찍었는데 드라마도 막 이렇게 돼 있는 거예요. 물론 컨셉 자체가 이제 알바생이어서 주눅 드는 장면이나 이런 걸 표현하기에는 괜찮았지만 당당할 때도 살짝은 올라가 있고 환경 자체가 이제 드라마는 제가 처음 찍어보는 거다 보니까 맞아, 이렇게 낯선 환경에서 올라가더라고요. 아 고쳐야 되는데 그게 쉽지가 않습니다. 자 어쨌든 그러면 약간 좀 개선하는 방법이나 좀
뭐 예를 들어 평소 습관 자체를 어떻게 들여야 된다 이런 게 있을까요? 우선 개선하는 방법은 이게 우리가 의식한다고 막 이렇게 어깨가 안 올라가고 그렇지는 않거든요. 네, 신경계가 흥분하기 때문에. 그래서 내가 지속적으로 그거를 인식하고 있고 네. 떨어뜨리려고 해주려고 하는 그런 생각이 정말 중요합니다. 그렇게 보통 한 66일 정도 우리가 계속 생각하고 있으면 이게 습관이 돼요. 66일 참 기네요. 습관이 되는 거 참 어렵습니다. 자, 오프닝에서 저희가 인생 2회차 이야기를 좀 했습니다. 두 분은 다시 태어나도 다시 살게 되어도 물리치료사라는 직업을 택하실 건가요? 저 같은 경우는 다시 태어나도 저는 물리치료사를 할 겁니다. 오. 네, 저가 성격이 제가 MBTI가 ENFP인데 오, 네. 네, 제가 좀 활발하고 가만히 이렇게 앉아 있고 뭐 이렇게 직장 같은 거는 조금 어렵고 힘들 것 같더라고요. 그래가지고 지금 사실 물리치료사 하면서 사람도 많이 만나고 대화하고 또 사실 아픈 사람을 낫게 해준다라는 게 저한테는 너무 또 인생의 행복으로 다가오기 때문에 만족도가 높아서 저는 다시 태어나도 물리치료사 하고 싶습니다. 오, 상영님은요? 저는 아마 새로운 다른 도전을 하지 않을까 생각됩니다. 예, 한번 해봤으면 뭐 됐지 않을까요? 네. 그렇죠. 어쨌든 다른 많은 직업들이 있으니까. 맞아요. 네. 자, 좋습니다. 아이돌 한국어 2회차인 두 분과 함께 다음 코너 이어가 보도록 하겠습니다. 찐디의 흥미 진진! Last time we learned the Korean meme 외모 check and 무릎을 치다 slap the knee. Today I'm looking forward to seeing what expression 진진 will ask about next. 네, 죄송해서 어쩌죠. 첫 번째 질문은 너무나 진부한 속담입니다. 하지만 조상님들 말씀에 틀린 거 하나 없죠. 소 잃고 외양간 고친다는 말이 있습니다. 그렇다면 인간은 언제 소를 잃게 되고 언제 외양간을 고치게 될까요? 네, 소 잃고 외양간을 고친다. 정말 불변의 진리 같은 말입니다. 맞습니다. 자, 일단 두 분께서 굉장히 할 말이 많으실 네, 거로 맞습니다. 네, 생각이 듭니다. 어쨌든 찾아가는 사람 환자 입장에선 이미 소를 잃었기 때문에 네. 외양간이라도 고치기 위해서 두 분을 찾아가실 것 같은데 소 잃고 외양간을 고치면 안 되는 이유를 좀 이야기해 본다면 어떤 것들이 있을까요? 당연하게도 사실 저희들 몸이 자연스럽게 재생 회복하는 능력이 있다고 하지만 사실 그래도 손상이 덜 되었을 때 그게 조금 더 덜 다쳤을 때 빨리 알아차리고 전조 증상 때 이제 재활을 시작하는 것과 이게 만성으로 놔두었다가 다시 재활을 하는 것과 나중에 그 회복하는 기간을 놓고 보면은 네. 확연하게 차이가 나거든요. 그래서 사실은 이제 전조 증상이 있을 때 좀 빨리 병원을 내원해야 되고 저가 근무하는 병원의 환경 같은 경우도 저는 이제 뇌를 다치신 환자분들을 많이 상대하다 보니까 네네. 그런 분들도 그 전에 뭐 한쪽에 갑자기 손에 힘이 빠졌다, 내가 발음이 갑자기 조금 안 됐었는데 괜찮겠지라고 놔두셨다가 나중에는 결국에 뇌혈관이 터져서 쓰러지시고 나서 구급차를 타고 병원에 오시거든요. 그러면은 네, 사실 조금 더 빨리 오셨더라면이라는 생각을 많이 하게 됩니다. 네. 어쨌든 몸 자체가 정말 뭐 우리가 우스갯소리로 한 번뿐인 인생 막 이런 얘기 하잖아요. 근데 한 번뿐인 몸인데 맞아요. 사실 약간 병원을 안 가도 된다는 그 고집을 부리시는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 정말 위급 상황이 아니면 병원에 방문을 안 한다던가 그런 분들도 굉장히 많으신데 저 역시도 연습생 때는 그랬던 것 같아요. 네, 정말 연습생 때는 그냥 냅두면 회복이 되니까. 맞아요. 네, 어린 나이에 참고. 네, 참고 그 연습생이 막 얼마나 이렇게 파이팅 넘치고 격양돼 있고 막 이런 그 아드레날린이 폭발하는 그 시기에 어쨌든 다치면 뭐
생각보다 다음날 괜찮네 하고 오래 지속되면 그게 만성이 되고 자꾸 지금의 제 왼쪽 무릎처럼 약간 그런 느낌이 되지 않나 싶습니다. 아무튼 자, 우리 부위마다 좀 다르겠지만 통증이 있다고 소를 다 잃는 건 아니잖아요. 약간 좀 뭐랄까 자가치료에 저번에도 얘기했지만 자가치료가 되는 경우가 좀 있나요? 대부분 자가치료가 많이 되죠. 사실 솔직히 우리가 물을 썰다가 손을 베어도 네. 이게 가만히 놔두고 연고 바르면 붙지 않습니까? 네. 살이. 네. 그렇죠. 우리 몸 안에도 마찬가지예요. 우리 몸은 스스로 회복하는 능력이 있기 때문에 네. 통증이 계속 유발만 안 되면 이게 회복이 됩니다. 그런데 네. 통증이 있고 손상을 당하면 일단은 소를 잃은 건 맞다라고 저는 생각합니다. 네. 우리가 분명히 발목을 삐끗해도 발목은 나아요. 그런데 예전만큼 회복은 안 돼요. 그게 또 무릎의 손상을 또 고관절의 손상을 이렇게 연쇄 손상을 일으킬 수 있기 때문에 네. 소를 조금 잃은 것도 맞다라고 봅니다. 그러니까 저도 요즘 느끼는 게 옛날에는 근육 회복이 정말 빨랐거든요. 그러니까 어쨌든 저희는 춤을 추고 그 근육을 되게 느끼는 걸 되게 잘 하는 사람들이잖아요. 어쨌든 춤을 추면서 이쪽 근육을 어떻게 써서 이 선을 뽑아야 되고 이런 거에 되게 예민한 사람들이다 보니까 이쪽 뭐 예를 들어 오른쪽 발목을 다쳤을 때 내 근육들이 빠지는 게 느껴져요. 그 물론 너무 정확하게 아시겠지만 그 재활을 계속 해야 되고 이 근육을 키우기 위해서 차근차근히 스텝을 밟아야 되는데 맞습니다. 저희는 당장에 무대가 있고 막 이래 버리니까 그런 과정을 밟기가 너무 힘들어요. 사실 그러면 거의 6개월 가까이를 쉬면서 천천히 올라가야 되는데 맞아요. 물론 미래를 위해서는 그게 좋지만 지금 당장 시간이 많이 없는데 제가 맞습니다. 뭐 예를 들어 제가 다쳐서 제가 빠지면 멤버들이 그걸 또 메꿔야 되고 막 이런 불안감과 미안함 때문에 사실 그게 쉽지 않거든요. 그래서 그 근육에 대한 중요성을 요즘 한번 또 다시 한번 좀 깨닫고 있는 것 같습니다. 자, 애초에 아프지 않는 것이 가장 중요하겠죠. 모두 최선을 다해 몸 관리하시길 바라겠습니다. 쌤은 최선을 다해 다음 곡을 설명해 주시죠. 네. 제가 소개할 다음 곡은 네. 네, 저희 부부들에게 매우 뜻깊은 곡이고 사실 저에게 개인적으로 많이 뜻깊은 곡인데 뭐죠? 작년 결혼식에서 남편이 축가를 불러줬던 곡입니다. 와. 임영웅의 이젠 나만 믿어요. 너무 로맨틱한 곡이네요. 네, 좋습니다. 노래 듣고 오겠습니다. 뭘 믿은 걸까 부족했던 내게서 나조차 못 믿던 내게 여태 머문 사람 무얼 봤던 걸까 가진 것도 없던 내게 무작정 내 손을 잡아 날 이끈 사람 최고였어 그대 눈 속에 비친 내 모습 이제는 내게서 그댈 비춰줄게 굳은 비가 오면 세상 가장 큰 그대 우산이 될게 그댄 편히 걸어가요 걷다가 지치면 내가 그대를 안고 어디든 갈게 이젠 나만 믿어요 나만 두고 가던 나만
그대는 걱정 말아요. 이제 나만 믿어요. 자, 여러분은 지금 인생 2회차에도 듣고 싶은 방송 아이돌 한국어를 듣고 계십니다. 단문 50원, 장문 100원, 샵 1045로 문자나 반디 앱으로 메시지 많이 남겨주세요. 주제는 인생 2회차를 산다면 하고 싶은 일입니다. 방송 후 당첨되신 분들에게는 생일상 반찬 세트를 보내드릴게요. 네, 이번에는 두 번째 흥미진진 질문입니다. 배우 조정석님에게는 유행어가 굉장히 많지만 그중 하나는 야, 너도 할 수 있어. 조정석님, 이 말은 사실인가요? 라고 직접 물어볼 수 없으니 조정석님을 닮은 서상혁 쌤은 어떻게 생각하시는지요? 야, 너도 할 수 있어. You can do it too. is a catchy phrase from a Korean commercial. Now let's talk about patients too who are serious ill. 예, 자, 물리치료사로서 보람이 굉장히 많을 것 같습니다. 특히 약간 중증 환자 치료하실 때 굉장히 그런 느낌을 많이 받으실 것 같은데, 좀 치료가 오래 걸렸던 중증 환자 사례 뭐 이런 걸 좀 들어주실 수 있으실까요? 저희 병원의 환자분들 같은 경우는 대체적으로 좀 오래 걸리시는 분들이에요. 뇌 손상을 당하셔서 사실 단기적인 목표보다는 장기적으로 목표를 세워두고 접근을 하기 때문에 되게 오래 걸리시기는 하는데, 그 과정 중에서가 지난주에 말씀드렸던 것처럼 이제 마비된 쪽을 어느 정도 회복을 하면서도 사실 100% 회복을 못하기 때문에 또 어느 정도 거기에 적응을 하면서 또 슬프지만 포기할 건 포기하되 적응하면서 새로운 방식으로 일상생활에 접근하는 게 중요합니다. 그래서 사실 내가 할 수 있는 움직임 내에서 다시 다른 방법으로 일상생활에 접근을 하면서 적응하는 게 중요하기 때문에 사실 장기적인 프로젝트입니다. 그럴 수 있겠네요. 어쨌든 뇌 쪽 신경 쪽으로 다가가게 되면 사실 정말 오래 걸리고, 일단 그 마비 증세를 없애는 거가 사실 우선이잖아요. 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 정말 많은 시간과 공을 들여서 제 기능 100%까지는 아니어도 70%, 50%까지라도 맞아요. 할 수 있는 것 또한 저는 기적이라고 네. 생각합니다. 네, 맞습니다. 자, 혹시 그러면 물리치료로도 좀 완쾌가 어려운 신체 부위가 좀 따로 있을까요? 물리치료로 완쾌가 어려운 게 사실 뇌 손상이라고 생각을 하고, 사실 뭐 그 외에 사실 근골격계 쪽으로 뭐 어깨 아프다, 뭐 허리 아프다, 뭐 손목 아프다 이러한 관절보다도 사실 저희 인체 중에서 제일 중요하지 않습니까? 네, 맞아요. 뇌를 다치는 게 사실 그 완쾌가 좀 가장 어렵기 때문에 건강하실 때 다들 건강 챙기셔야 됩니다. 어쨌든 좀 그 회복률로 봤을 때 100%로 회복하기가 가장 어려운 게 이제 뇌 쪽이라고 맞습니다. 말씀을 해주신 것 같습니다. 자, 물리치료를 좀 자주 받는 게 좋을까요? 시간이 된다면 계속 받는 거는 아무런 문제가 되지 않아요. 네, 시간과 뭐 여건만 된다면 자주 그쵸. 받으시라는 걸 추천드립니다. 일주일을 가도 돼요? 굳이 한 3일 정도 너무 많이 보면 또 정들거든요. 그렇죠. 텀을 어느 정도는 그래도 네네. 그러니까 약간 그런 것 같아요. 저도 병원을 좀 많이 다니는 사람 입장으로서 병원을 갔다가 2, 3일 정도는 치료를 받고 제 몸이 허락할 수 있는 시간, 네네. 약간 회복을 할 수 있는 그 시간들을 좀 벌어주는 게 오히려 회복에 네, 좀 저는 도움이 많이 됐던 것 같아서 여쭤봤습니다. 자, 아까 이제 허리 환자 이야기를 좀 했잖아요. 그래서 중증 환자가 되기 전에 좀 추천하는 스트레칭 아니면 홈 트레이닝 뭐 이런 게 있을까요?
있죠. 어허. 이거는 제가 간단하게 일단 좀 지루한 설명 한번 드릴게요. 아, 네네. 자, 목은 움직이면 안 되고 등은 많이 움직여야 되고 허리는 움직이면 안 되고 네. 고관절은 많이 움직여야 되고 무릎은 움직이면 안 되고 발목은 많이 움직여야 되는 관절이에요. 오. 각기 관절마다 역할이 다 있는데 네. 그럼 허리는 많이 움직이면 움직일수록 안 좋아요. 아. 그러니까 네. 우리는 허리가 많이 움직이면 우리 허리 아프가 지거든요. 그러면서 등이 굳어버려요. 척추는 전체적으로 움직여야 되는 양은 일정한데 네. 허리가 많이 움직여버리면 많이 움직여야 되는 등이 굳어요. 그렇기 때문에 우리는 허리를 관리한다 할 때 가장 우선시적으로 해줘야 될 게 등을 많이 움직여주는 등 스트레칭입니다. 오. 그렇군요. 그래서 직장인분들 스트레칭을 하는 약간 그런 캠페인 같은 거 보면 네. 거의 다 등 쪽으로 많이 맞아요. 풀잖아요. 맞습니다. 그런 이유였군요. 네. 그래서 목은 움직이면 안 되고 안 되고 밑에 움직여야 되고 움직이면 안 되고 순서대로. 등은 움직여야 되고 허리는 움직이면 안 되고 고관절은 움직여야 움직이고 무릎은 움직이면 안 되고 발목은 움직이고 맞아요. 하나하나. 아 그렇군요. 그러면 어쨌든 좀 운동을 할 때도 약간 그러면 그런 자세나 이런 거 신경 쓸 때 약간 참고하면 네, 굉장히 맞습니다. 좋은 팁인 것 같습니다. 자 이것저것 지금 두서없이 좀 질문을 드렸는데 답변 너무 성심성의껏 해주셔서 감사드리고요. 이번엔 항공이들의 몸 말고 마음 치료를 한번 해보도록 하겠습니다. 노래 듣고 와서요. 파일럿의 매직 그리고 JP 쿠퍼의 Little Bit of Love 듣고 오겠습니다. Ho, ho, it's magic. You know, never believe it's not so. It's magic. You know, never believe it's not so. Never been away, hey. Never seen a day break. Leaning on my pillow in the morning. Lazy day in bed. Music in my head. Crazy music playing in the morning light. Oh, ho, ho, it's magic. You know, never believe it's not so. It's magic. You know, never believe it's not so. I love a sunny day, dream of far away, dreaming on my pillow in the morning. Never been away, hey, never seen a day break, leaning on my pillow in the morning light. Oh, ho, ho, it's magic. You know, never believe it's not so. It's magic. You know, never believe it's not so. Ho, 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 it's magic. You know, never believe it's not so. It's magic. You know, never believe it's not so. When you try to find the words but they ain't flowing. When
you're sitting by the phone but no one's calling, call me up and I'll be on my way. When you're acting like you're fine but you ain't coping, and you're listening to too much Leonard Cohen, hallelujah's just a prayer away. If you're lost and alone in the dark and you're all cried out, if you're bruised and you're broken, I'm hoping you hear me out. Sometimes everybody needs us. When you're down and out, your heart is breaking, and with every single smile you're faking it, I've got when every ray of hope is fading, when you're crying out but no one takes you in, when you feel as though you're drowning in an ocean, and you try to swim but you can't find the motion, hold on tight and let me take you home. When you try to walk but all you do is stagger, and you try to dance but you can't move like Jagger, I won't leave you dancing on your own. If you're lost and alone in the dark and you're all cried out, if you're bruised and you're broken, I'm hoping you hear me out. Sometimes everybody needs us. When you're down and out, your heart is breaking, and with every single smile you're faking it, I've got when every ray of hope is fading, when you're crying out but no one takes you in, I've seen highs and I've seen lows, I've taken shots, I've taken blows, they give me strength, they give me hope, and I'm alone. Sometimes everybody needs us. When you're down and out, your heart is breaking, and with every single smile you're faking it, when every ray of hope is fading, when you're crying out but no one takes you in, 낮 동안엔 난 마리넷. 그냥 평범한 흔한 소녀지. 하지만 내겐 뭔가 특별한 게 있지. 왜냐면 그건 비밀이야. 평범한 나. 전 세계 항공이들을 오구오구 둥가둥가 하기 위해 나타났다. 오구오구 둥가둥가 할 때는 포옹이 최고인데, 이 포옹을 할 때는 허리에 힘이 들어가지 않는 상태로 여보, 나 말고 포옹할 사람이 또 있어? 그렇다면 마음과 마음의 허그는 어떠신가요? 힘이 들 때, 외로울 때 우리의 이름을 불러줘. Just call our name. 자존감 특공대. 아무도 막을 수 없어. Ladybug 어디서. 나허, 요술봉 2회차가 되셨습니다. 네. 좀 부끄러움이 사라지셨나요? 아, 그럼요. 좋습니다. 보통 이거 다들 부끄러워가지고 숨을 쉬시거든요. 야, 근데 저희 명연기를 펼쳐주셨습니다. 여보, 나 말고 포옹할 사람이 또 있어? 야. PTSD가 살짝. 자, 만약 너무 아프게 되면 이게 물리치료를 좀 받기 싫을 수도 있잖아요. 근데 약간 이런 뭐든지 괜찮아지는 요술봉이 있다고 하면 어쨌든 두 분도 그런 마음이 있잖아요. 아, 정말 고쳐주고 싶다라고 했을 때 물리치료사들만 갖고 있는 요술봉이 나와가지고 뾰로롱 하면 낫는 게 나오면 얼마나 좋을까라는 상상이 듭니다. 사람들이라면 누구나 힘든 일이 있기 마련입니다. 그래서 아까 이제 몸보단 마음 쪽으로 가보자고 얘기를 했는데 어떠세요? 약간 몸을 치료하면서
멘탈적으로 많이 깨지시는 분들을 많이 보시잖아요. 맞아요. 정말 많이 보죠. 네, 그런 분들에 대해서 뭐 평소에 어떻게 좀 얘기를 해주신다든지 이런 거 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 많은 환자분들이 심리적으로 많은 문제가 나타나요. 그래서 재활의 선진국인 미국으로 가게 되면 네. 미국에서는 뭐 6개월 이상 통증을 앓고 있었다라고 하면 바로 치료부터 시키지 않아요. 심리상담센터로 가서 먼저 심리적인 부분을 좀 컨트롤하고 그 다음에 신체 치료를 들어가거든요. 그만큼 지금 생각하면 심리 치료가 정말 중요한 것 같아요. 사실 예를 하나 들면 이제 기억나는 환자분인데 손가락이 너무 아파서 오셨어요. 뭘 해도 아프대요. 근데 원인을 파악을 못 하겠는 거예요. 그래서 뭐 얘기를 하면서 이렇게 뭐 계속 얘기를 하면서 뭐 어루만지고 마사지하고 풀고 이렇게 해드렸더니 뭐 집에 갈 때는 정말 한 개도 안 아프다. 예, 뭐 이런 좀 마음에 좀 안정을 원하시는 환자분들이 굉장히 많죠. 맞습니다. 사실 환자분들이 이렇게 오시면은 아픈 부위를 바로 이렇게 치료하는 것도 중요한데 그 사전에 인터뷰라고 하죠. 뭐 그 과정에 대해서 아니면 아팠던 그 기간에 대해서 충분히 얘기를 나누면서 공감대 형성을 하면서 얘기를 오랫동안 하면은 환자분도 일단 심리적으로 조금 편안해 하시는 경향이 있으세요. 그래서 저도 환자분들이랑은 어쩔 때는 와 그냥 수다 떨듯이 되게 막 얘기를 많이 나누면 아 내가 물리치료사가 아니고 상담심리사인가 싶을 정도로 되게 이야기를 근데 많이 나누면 환자분한테도 좋은 것 같아요. 정말 사실 그런 것 같아요. 뭐 병원을 가더라도 의사 선생님이 좀 뭐 말을 많이 하고 조금은 그 아이스 브레이킹을 해주는 맞아요. 의사분들한테는 내 몸을 맡길 수 있을 것 같은 느낌. 맞습니다. 그런 느낌이 있어요. 네. 근데 뭐 박진우 씨 여기 아프시죠? 뭐 여기 만져보시고 바로 치료 들어가시죠. 이러면 나도 몸이 굳어가지고 맞아요. 무섭고 네. 약간 맞아요. 그래요. 맞아요. 그래서 아마 되게 중요한 부분이라고 얘기를 해주신 것 같습니다. 자, 저는 물리치료 자격증이 없으니까 여러분들의 마음을 쪼물쪼물해서 부드럽게 만들어 드릴 예정입니다. 다음은 일본에서 아이디 사요테리냐님이 보내주신 사연입니다. 찐디, 이런 사연을 보내는 것이 부끄럽습니다만 저는 게임에 빠져 있습니다. 퇴근하고 집에 오면 매일 게임을 해요. 밤을 새기도 하고 외부 사람은 만나지도 않습니다. 누군가 저에게 친구를 만들라고 했지만 저는 실존하는 사람을 만나는 것이 너무 두려워요. 게임 세계에서 평화를 느낍니다. 개선이 필요하다고 생각은 하지만 안주하고 싶어요. 일단 게임에 푹 빠진 분의 사연을 만나봤습니다. 진지하게 좀 이야기를 나눠봐야겠네요. 일단 뭐 두 분께 일단 먼저 질문을 드려보도록 하겠습니다. 네. 보통 환자분을 처음 이렇게 마주하셨을 때 가장 처음 질문을 하시는 게 어떤 말이세요? 병원에서는 가장 먼저 해야 되는 게 있어요. 아, 환자 확인이라고 해서 네. 인적 사항과 뭐 성함 이런 게 맞는지 내가 지금 보는 차트의 환자가 내 옆에 있는 환자가 맞는지를 가장 먼저 물어본 다음에 그 다음에 인터뷰가 들어가죠. 맞아요. 왜 아프신 어디 다친 적이 있으신지 뭐 예전에 무슨 트라우마가 있으셨는지 이런 것들 해서 뭐 나중에 뭐 남편 욕 나오고 시어머니 얘기 나오고 하는 거죠. 거기까지 가시는군요. 자, 어쨌든 뭐 저도 병원 갔을 때 네, 이름 어떻게 되세요? 이제 차트에 나와 네네. 있음에도 여쭤보시는 게 그 차트와 어쨌든 환자가 다르면 안 되니까 여쭤보시는 그렇습니다. 것 같습니다. 자, 치료의 시작은 공감. 일단 뭐 저희가 이분의 공감을 하기 위해선 게임을 해보신 적이 있는지에 대해서 여쭤봐야 될 것 같습니다. 두 분 게임을 하시는지요? 저는 네 게임을 안 합니다. 저도? 저는 미안해요. 저도 안 합니다. 두 분 다 게임을 안 하시는군요. 뭐 다른 거라도 그러면 취미에 완전 내가 이거 취미 생활인데 약간 내 일상 생활을 약간 해칠 정도로 빠졌던 영향을 끼치는 약간 그런 취미 생활
있으셨나요? 저는 제가 지난주에 MBTI가 ENFP라고 말씀드렸는데 맞아요. 제가 한창 20대 초중반에 대외 활동하면서 이 사람 저 사람 많이 만나고 다니는 걸 좋아해서 제가 카메라 동아리, 댄스, 뮤지컬, 연극, 영어 회화 뭐 이것저것 정말 많이 하고 다녔습니다. 그래서 그때 당시에 사실 직장에 있음에도 불구하고 뮤지컬 대본을 계속 생각한다든지 우와. 그 역할에 빠져서 계속 그 놀이를 대박이다. 했다든지 하는 정도로 정말 한동안은 대외 활동하면서 사람 많이 만나고 다니는 거에 네, 푹 빠져 있었던 적이 있습니다. 그러니까 어쩐지 아까 여보 나 말고 포옹할 사람이 또 있어 이거에서 야 그래서 그랬군요. 갑자기 몰입이 확 되더라고요 제가. 그래서 야 좋습니다. 자 일단 게임 저도 게임을 굉장히 좋아합니다. 게임을 되게 좋아하고 저는 친구들이랑 게임을 많이 해요. 그래서 게임 친구들도 굉장히 많이 알고 프로게이머 친구들 좀 많이 알고 하다 보니까 좀 뭐랄까 뭐 잠을 줄일 때도 많아요. 저는 뭐 엄청 심할 정도는 아니지만 그래도 친구들이랑 좀 오랜 시간 저는 이제 술을 안 마시다 보니까 약간 친구들 게임 세계에서 이제 요즘에 너무 잘 돼 있으니까 이제 맨날 이제 마이크로 같이 소통하고 대화하면서. 전화하면서 요즘에는 게임을 하는 시대가 오다 보니까 약간 그런 것들이 좀 공감이 저는 일단 많이 가거든요. 그래서 약간 막간을 이용해서 게임을 오래 하면 신체에 안 좋은 점에 대해서 좀 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 게임을 오래 하면 사실 표면적으로 드러나는 거는 눈 건강이 엄청 나빠지고요. 그다음 사실 자세적으로 한 자세를 오랫동안 장시간 있다 하는 것부터 일단 목, 어깨, 허리 당연히 굳어지면서 맞아요. 근육이 한 자세로 계속 있다 보면 근육이 굳어서 수축하면서 혈액 순환이 잘 안 됩니다. 그러면 이제 사실 이제 뇌로 가는 혈액 공급도 떨어질 수도 있고 그러면 이제 정신 건강에도 악영향을 미칠 수 있습니다. 두통이나 이런 문제들이 상당히 많이 나타나요. 요즘 환자분들 보면 그게 다 혈류 순환 장애를 동반한 두통이 상당히 많이 보입니다. 오, 굉장히 새겨드려야 되는 약간 그런 말인 것 같습니다. 뭐 게임을 끊는다라는 거보다는 뭔가 중간중간에 어떤 스트레칭을 하면 좋다. 뭐 일어나서 뭔가 뭐 그때 알려주신 것처럼 뭐 이거 45도 꺾고 이런 네네. 스트레칭처럼 뭔가 장시간 앉아 있는 분들에게 좀 추천해주면 좋을 약간 스트레칭이나 이런 거 있으면 좋을 것 같습니다. 스트레칭 있습니다. 네. 우리가 보통 상체를 고정하고 하는 그런 일들. 일들이나 네. 게임 같은 걸 많이 하게 되면 그 후에 우리가 상체를 좀 움직여주는 게 좋은데요. 그때 많이 제가 추천드린 게 네. YTWL 스트레칭입니다. YTWL L. 그 YTWL 네. 그 네이밍처럼 네. 제일 처음에 팔을 위로 올려서 Y 네 옆으로 뻗어서 T 팔꿈치를 굽혀서 W 손만 밑으로 내리면서 뻗어서 L 하면서 뒤쪽으로 날개뼈를 모아주면서 등을 쭉쭉 펴주는 거죠. 그리고 요즘 Y. 거북목과 구분등이 많기 때문에 사실 엄청 좋습니다. Y, T, W, W 팔 내려서 L. L 하면서 등 뒤로. 근육을 자꾸 쪼으면서 뒤로 가슴을 펴면서 등 근육을 써주시면 되세요. 오. Y, T, W, L. 네. YTW L. 내려서 요거를 자주 네. 예. 어쨌든 뭐 한 시간에 한 번씩은 꼭 해주시는 너무 건 좋죠. 너무 좋을 것 같습니다. 그냥 저는 그렇거든요. 약간 뻐근하거나 이러면 저는 작업도 이제 작업실을 집에다 만들어놨어요. 그래서 집에서도 작업을 하고 녹음을 하고 다 앉아서 해서 이 YTWL이 저한테도 굉장히 중요한 스트레칭이 되지 않을까 싶습니다. 자, 마지막으로 우리 사요테리아니 님께 이제 하고 싶은 말이 있다면 뭐가 있을까요? 지금 이제 계속 게임이라는 게 실내에서 오랫동안 계속 하는 취미 활동이다 보니까 사실 이제 바깥으로 나가서
화창한 날씨도 만끽하고 또 햇빛도 받으면서 러닝을 하시는 게 좋을 것 같다고 좀 추천드리고 싶습니다. 저 같은 경우는 사요테리아님께서 조금 자책하시는 게 좀 보이는 것 같아요. 근데 그거는 이게 자기의 성격이고 맞아요. 성향이지 이게 잘못된 건 아니거든요. 맞아요, 맞아요. 그래서 본인의 성격이 조용하고 조금 이 낯을 가리는 성격이면 차라리 조용하고 낯을 가리는 그런 분위기의 독서 모임이나 네, 이런 뭐 조용한 모임들에 들어가서 활동을 좀 하시는 게 어떨까라는 생각이 듭니다. 저도 개인적으로 되게 두 분 말에 공감을 하는 게 사실 사람 성격이 혼자 하는 거 좋아하는 사람 굉장히 많습니다. 네, 그래서 맞습니다. 혼자 카페를 가도 좋고 혼자서 뭔가 하는 걸 다양하게 찾아보는 걸 일단 먼저 추천을 해드리고 거기에서 뭐 여건이 되면 새로운 사람 만나는 거 물론 지금 두렵다고 얘기를 해주셨지만 게임 세계가 안정된 느낌 왜냐면 저도 가끔은 현실에서 도망치고 싶을 때가 있거든요. 네, 그런 부분에 대해서 어느 정도 동감이 되는 부분이 있어서 그건 그대로 즐기시되 정말 얘기하신 것처럼 바깥 공기 좀 혼자서 그냥 만끽하고 그냥 소규모로 이렇게 차츰차츰 사람 만나다 보면 좀 더 괜찮은 느낌이 되지 않을까 싶습니다. 자, 그렇다면 우리 사요테리아니 님을 위한 주문을 저번 주처럼 한번 만들어 볼 텐데 뭐 추천하고 싶은 단어 같은 거 있으십니까? 저는 있어요. 저는 자신감이라는 키워드가 정말 강하게 떠올라요. 자신감. 그래서 자신감을 가지고라는 키워드로 시작을 한번 하면 어떨까? 자신감을 가지고 인형님이 키워드를 하나 추천해 주신다면 행복이라는 단어 제가 좀 자주 쓰는 말인데요. 행복. 네. 자신감을 가지고 더욱더 행복해져라. 좋습니다. 더욱더 행복해져라. 좋습니다. 자, 그렇다면 우리 사요테리아니 님에게 우리 마법의 주문을 한번 외쳐드리도록 하겠습니다. 그럼 사요테리아니야 자신감을 가지고 행복해지기 위해 노력해라. 야! 자, 저희가 아도란 2회차가 끝이 났습니다. 시간 굉장히 빨리 가시죠. 네, 너무 아쉽습니다. 네, 일단 두 분 먼 길에서 또 와주셔서 진심으로 너무너무 감사드리고 소감 좀 부탁드리겠습니다. 지난번에 이어서 정말 오늘 또 정말 좋은 추억 안고 갑니다. 그리고 무엇보다 네. 제가 이렇게 잘생기신 분을 본 적이 없어요. 이게 아닙니다. 정말 충격적이게 잘생겨서 아닙니다. 너무 당황스러운데 우선 정말 제 어깨가 자꾸 올라가고 있어요, 선생님. 불안처죠? 아무튼 오늘 또 정말 소중한 기억 주셔서 너무너무 감사합니다. 감사합니다. 네, 저도 사실 하는 내내 너무 편안하게 즐기면서 할 수 있었고 네, 좋은 경험 너무 감사합니다. 너무너무 감사드립니다. 먼 길에서 또 와주셔가지고 그래도 3회차, 4회차도 기다리도록 하겠습니다. 언제든 놀러 오시고요. 오늘 메시지 이벤트 참여하신 분들 중에서 추첨을 통해서 생일상 반찬 세트 보내드리도록 하겠습니다. 끝곡은 벤슨 분의 Better Alone 준비를 해봤고요. 그럼 항공이들아 몸 건강, 마음 건강 챙기면서 잘 먹고 잘 살자. 안녕. My heart drops dead every time that I see her run upstairs so I can get the picture clear. We're walking past my room in the early afternoon. Long dark hair in an oversized sweater. No, you don't care, but I can pretend that you do. In the early afternoon. Oh, maybe one day suddenly you look up and notice me up there, but I'm too scared. Maybe I'm better alone, I say I'll get better on.
got the courage.